आपली महिला, या देशातली महिला, या शहरातली महिला, या विभागातली महिला सक्षम झाली पाहिजे. तिचं नेतृत्व, तिचं कार्य हे देशाला आणि या शहराला दिसलं पाहिजे आणि म्हणून महिला सक्षमीकरणाचाही संदेश या रॅलीच्या माध्यमातून देण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. The Sonkar Sports Festival is set to be held in Sanpada, Navi Mumbai from 18th to 21st December under the inspiring theme Sports for Health, Spirit for Unity. As part of a public awareness drive, a grand rally was recently organized with enthusiastic participation from local citizens. A major attraction of the procession was a special table dedicated to the Indian women's cricket team, celebrating their recent World Cup victory. The table symbolically highlighted the message of women empowerment, receiving an overwhelming response from residents. The rally was graced by former leader of opposition Dashrath Bhagat, former corporators Fashibai Bhagat, Vaijanti Bhagat, Rupali Bhagat, along with the festival's chief coordinator Nishant Bhagat and social worker Sandeep Bhagat. Also present members of the Pambay Sonkar Senior Citizens Committee, Natwa Sitaram Bhagat Cultural Trust, Ichhapurti Sports Club, along with several students, players, residents, parents, women and youth. Residents from various societies across the Sonkar Pambich region, including children, youth, women and senior citizens, joined the procession in large number. The festival aimed to encourage citizens to step away from excessive mobile and internet use and reconnect with physical sports that promote unity, fitness and community bonding. The initiative has received an excellent response. Citizens from Pambay Sector 1, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18 and 19 are encouraged to participate in a wide range of sports including cricket, box cricket, football, chess, mini marathon, carom, table tennis, cycling, volleyball, yoga, skating, badminton, basketball, karaoke, pickleball, air rifle shooting, soft archery and inter-house painting competition. To facilitate participation, a registration help desk has been set up at the Senior Citizens Activity Center, Sector 13 Garden and will remain open until 15 December 2025. Speaking on the occasion, Nishant Bhagat shared details about the festival and urged citizens to participate wholeheartedly. सोनकार स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 दरवर्षाप्रमाणे या वर्षी उत्साहात साजरा होणार आहे आणि त्यासाठी ही जनजागृती रॅली ज्याच्यामध्ये आम्ही लोकांना आवाहन करत असतो की आपण या स्पोर्ट्स फेस्टिवल मध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात सहभागी व्हा. प्रत्येक खेळामध्ये तुमची नोंदणी करा. नोंदणी केला तर तुमचं नाव नंबर आम्हाला भेटला तर कुठल्या वेळेला कुठली स्पर्धा होणार आहे, कुठल्या ग्राउंडवर होणार आहे हे सांगण्यासाठी आणि लोकांमध्ये अवेअरनेस व्हावं की बाबा स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून आपलं हेल्थ जे आहे ते सुरक्षित ठेवलं पाहिजे. ते मैदानी खेळ खेळले पाहिजे. आपण सध्याच्या स्थितीला 21व्या शतकामध्ये मोबाईल मध्ये अडकलेलो आहोत, आपण टीव्ही मध्ये अडकलेलो आहोत आणि म्हणून त्याच्यातनं बाहेर काढण्यासाठी खरं तर ही स्पोर्ट्स फेस्टिवलची संकल्पना त्यासाठीच निर्माण झाली. आणि बघत असाल आपण दर वर्षाप्रमाणे जवळजवळ या पूर्ण सोनखार परिसरातील, सानपाडा पांबित परिसरातील एकूण संख्येपैकी जवळजवळ 30 ते 35% लोकसंख्या ही लहान मुलापासून 5 वर्षापासून ते 90 वर्षापर्यंतचा सिनियर सिटीजन या ठिकाणी प्रत्येक स्पोर्ट्स मध्ये सहभागी होताना दिसत असतो. आणि म्हणूनच या स्पोर्ट्स फेस्टिवलच्या माध्यमातून दशरथ भगत साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांच्या नियोजनाखाली या स्पोर्ट्स फेस्टिवलचं आयोजन केलं जातं. याच्यामध्ये आम्ही लोकांना नेहमीच प्रेरित करत असतो की या स्पोर्ट्स फेस्टिवलच्या माध्यमातून आपण विविध जे गेम आहेत त्या गेमच्या माध्यमातून आपण शरीर सदृढ ठेवू शकतो. हा मेसेज देण्यासाठी ही खऱ्या अर्थानं स्पोर्ट्स फेस्टिवल भरत असतो. म्हणून आजची ही रॅली खऱ्या अर्थानं या सोनखार सानपाडा पांबित विभागातील नागरिकांनी जास्तीत जास्त मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावं म्हणून खऱ्या अर्थानं आज ही अवेअरनेस रॅली ज्यालाच आपण जनजागृती रॅली म्हणून आपण संबोधतो. म्हणून आज या मोठ्या संख्येमध्ये अनेक महिला, अनेक ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलं यामध्ये सहभागी झालेले आहेत. आणि या रॅलीच्या माध्यमातून महिलांचं सक्षमीकरण जे आज आपण बघत असाल, महिलांनी आपल्या इंडियाने वर्ल्ड कप जिंकलेला आहे आणि वर्ल्ड कप जिंकलेल्या महिलांचाही या ठिकाणी त्यांना बढावा देण्यासाठी, त्यांची स्तुती करण्यासाठी या स्पोर्ट्स फेस्टिवलच्या जनजागृतीच्या रॅलीमध्ये त्यांचंही अभिनंदन करण्याचं काम या
रॅलीमध्ये करण्यात आलेला आहे आणि त्याच्यातूनच एक संदेश देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की इथली महिला, या देशातली महिला, या शहरातली महिला, या विभागातली महिला सक्षम झाली पाहिजे. तिचं नेतृत्व, तिचं कार्य हे देशाला आणि या शहराला दिसलं पाहिजे आणि म्हणून महिला सक्षमीकरणाचाही संदेश या रॅलीच्या माध्यमातून देण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. Residents expressed appreciation for the initiative and commended the efforts of the organizers. सानपाडा सोनकार स्पोर्ट्स क्लब चा आज ओपनिंग रॅली संध्याकाळी 5 वाजता आपल्या SBI गुनिना ग्राउंडच्या इथून सुरू झाली आणि दरवर्षीप्रमाणे कंटिन्युअसली न थकता नानांनी स्पोर्ट्ससाठी अथक परिश्रम घेऊन जे स्पोर्ट्सची मैदानं बनवलेली आहेत त्यांच्याबद्दल सर्व प्रभागातील नागरिकांकडून, मुलांकडून, रहिवाशांकडून त्यांचे प्रथम मी आभार मानतो की त्यांनी मुलांना खेळण्यासाठी एवढी वाव दिलेला आहे. इथे स्पोर्ट्स, स्केटिंग, बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, परत कॅरम, चेस, सगळ्या खेळांसाठी त्यांनी आपल्याला मुलांना खेळण्यासाठी प्राधान्य दिले. कारण मुलं आजकाल बघितली तर सगळी मोबाईल ॲडिक्ट झालेली आहेत, कारण बाहेर फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज नाही त्यांना. तर त्या माध्यमातून मैदानी खेळ खेळण्यासाठी मुलांना फार मोठा एक मार्ग दाखवलेला आहे आणि त्याबद्दल आम्ही सगळे त्यांचे ऋणी आहोत. आणि असंच दरवर्षी आम्ही त्यांना त्यांच्या बरोबर कार्यात सहभागी असू, कारण त्यांचं कार्य हे महान कार्य आहे. आम्ही शिवमंदिर सोसायटीतील सर्व सहकारी मित्रमंडळ, आम्ही ज्येष्ठ नागरिक सोनखार स्पोर्ट्स फेस्टिवलच्या रॅलीसाठी आज आम्ही इथे जमलेलो आहोत आणि एकदम उत्स्फूर्त अशा आनंददायी वातावरणात आणि स्पोर्ट्समय आणि सगळ्यांनी उत्तेजित होऊन आम्ही त्या रॅलीमध्ये भाग घेतलेला आहे. कुठलीही थकान नाही, काही नाही आणि आम्ही याच स्पिरिटने आम्ही या स्पोर्ट्स फेस्टिवलमध्ये भाग घेणार आहोत. मी स्वतः कराओके गाण्याच्या स्पर्धेमध्ये आहे. हे आहेत मॅडम, आहेत त्या रनिंग मध्ये असतील, गाण्यामध्ये सुद्धा असतील. हे आमचे सिनियर सिटीजन आहेत, हे सुद्धा उत्कृष्ट गातात. हे सगळे आम्ही उत्स्फूर्तपणे आम्ही या रॅलीमध्ये स्पर्धेमध्ये भाग घेण्यासाठी रॅलीमध्ये जॉईन झालेलो आहोत. आणि यापुढे असेच आम्ही उपक्रम आम्ही सानपाड्यामध्ये दशरथ भगत, श्री माननीय दशरथ भगत, श्री माननीय निशांत भगत यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही या रॅलीमध्ये आणि या स्पोर्ट्स फेस्टिवलमध्ये भाग घेणार आहोत. आणि उत्कृष्ट अशा एक स्पोर्ट्स म्हणजे काय असतं, हे एक आनंददायी वातावरण असतं. सर्वजण एकत्र येतात आणि एक चांगली ऍक्टिव्हिटी तयार होते आणि एक चांगलं आनंददायी वातावरणात सगळे स्फूर्तपणे भाग घेतात. दरवर्षी या स्पर्धेमध्ये आम्ही भाग घेऊन हे उपक्रम आम्ही एकदम स्पोर्टिंगली घेऊन आम्ही आज यशस्वी करतो. मुख्य म्हणजे यांचं मार्गदर्शन आणि यांचा सहभाग आणि यांनी केलेले उपक्रम हे चांगलंच प्रेरणादायक, स्फूर्तीदायक असतात. त्यामुळे आम्ही सर्व इथेकडचे नागरिक, सानपाडा, नवी मुंबईतले नागरिक या स्पर्धेमध्ये आणि भाग घेतो. मेन म्हणजे ही संकल्पनाच इतकी छान आहे ना, मोबाईल छोडो, ग्राउंड छोडो, मैदान छोडो, मोबाईल छोडो, मैदान छोडो. लहान मुलांपासून म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत मोबाईल मध्ये हे करतात, हे बंद झालं पाहिजे आणि त्याच्यामुळे फायदा बराच होणार आहे. लहान मुलं मोबाईल, म्हातारी माणसं मोबाईल, सगळ्या मोबाईल मध्ये घुसले. त्यामुळे हे या खेळामुळे आमच्या ज्या आम्ही करू शकलो नाही तरुण वयात, ते आता आम्हाला करायला मिळतंय. हे किती मोठी गोष्ट आहे आणि हे बघत राहिल्यामुळे त्याचा आम्हाला आनंद आहे. Bureau Input, EW Network.